हाय एवरीवन, वेलकम टू जही केमिस्ट्री। आज এটা নতুন ভিডিও লৈ আইছো। আজি তোমালোকক ক্লাস 11 और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 पढ़ाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक मूलत तार माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुआ तो भिडिओ तो बाइलिंगुअल हम, एसामिस इंग्लिश दुटाते हम जाते दुयोरे सुविधा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन हुज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तार माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आमी की करिम केवल जैव यौगर विषय की करिम आलोचना करिम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात जैव रसायन तार माने रसायनर जी शाखात जैव यौगर विषय आलोचना करा है बा अध्ययन करा है ताक कोआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इयाते एटा टार्म आहि गल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बा जैव यौग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न की बस्तु चाब लागिब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बा जैव यौग एसामिसत की कोआ है जैव यौग। तो इयाते धरिब पारिसा तोमालोके जैव अर्थात जीवन, यौग माने आमी बुझी पाओ जैव अर्थात जीवन। ठीक है, जीवन तार माने जीवन बुली कले आमी की बुझो जेनेकुवा उद्भिद बा प्राणी। ठीक है, उद्भिद बा प्राणीर की आछे जीवन आछे। गतिके जैव यौग बा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जे कंपाउंड्स हुइज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तार माने जीवर कंपाउंड उद्भिद बा प्राणीत पा जाए সেইবিলাকক एक्चुअली जैव यौग বুলি কোৱা হয়। এইটো মডাৰ্ণ डेफिनेशन নহয় যদিও এইটো আগৰ পুৰণি দিনত তেনেকৈ ভাবা হৈছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে কি কৰা হৈছে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ নামটো লোৱা হৈছে। তো মূলতে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'লে আমি কোনবিলাক কম্পাউণ্ডছৰ কথা বুজিম? যিবোৰ কম্পাউণ্ডছ আমাৰ জীৱন থকা পদাৰ্থৰ ভিতৰত থাকে। যেনেকুৱা ধৰা জীৱন থকা মানে কি আমাৰ উদ্ভিদ হৈ গ'ল, প্লান্ট হৈ গ'ল বা জীৱন কাৰ আছে, এনিমেলৰ জীৱন আছে। उद्भिद और प्राणीत जीविलाक यौग आछे हेबिलाके हल कि जैव यौग। तो इयाते किछुमान थियरी आमी पाम ऑर्गेनिक कम्पाउंड्सर किछुमान काहिनी आछे बा हिस्ट्री बुली कब पारो। आमी एतिया पढ़िम जेनेकुवा धरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केनेके आहिल हिस्ट्री आमी पढ़िम। तो ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स आगर पराय बहुत दिन आगर पराय ऑर्गेनिक कम्पाउंड्सर लगत आमी जड़ित हो आछो। जेनेकुवा धरा आगर पराय पारफ्यूम यूज करिছিল। आगर राजा बा महाराजा बिलाके की करिছিল पारफ्यूम बिलाक यूज करिছিল। एबिलाक आमार कि जैव यौग आछिल। किन्तु पारफ्यूम बिलाक की करा होइছিল पारफ्यूम बिलाक प्लांटर परा लोৱা होइছিল। आरो साइंटिस्ट बिलाके सदाय ट्राई करि आछिल जे ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स आमी लैबरेटरीत बनाब पारो ने नाइ, तार माने आमी निजे बनाब पारो ने नाइ। किन्तु प्रत्येक बारे की होइছিল साइंटिस्ट बिलाके विफल होइছিল, तार माने प्रिपेयर करिब पारा नाছিল। तो तार पिছত जेहेतु देखा गइছিল जे लेबरेटरीत बा हाते आमी की करिब पारो ऑर्गेनिक कम्पाउंड बिलाকক प्रस्तुत करिब नोवारो। तेने क्षेत्रत एजन साइंटिस्ट बार्जेलियास नाমৰ साइंटिस्ट एजने बार्जेलियास, ठीक है, बार्जेलियास नाমৰ साइंटिस्ट एजने এটা स्टेटमेंट दी दिले। स्टेटमेंट बा এটা थियरी दी दिले जा कोआ হয় भाइटल फोर्स थियरी। भाइटल फोर्स थियरी, ठीक है। एसामिसत याक कोआ हबो जीवनी बल तत्व। ठीक है, भाइटल फोर्स थियरी। तो এই थियरी मते बार्जेलियासे की কৈছিল যে जैव यौग आमी की करिब नोवारो प्रस्तुत करिब नोवारि। आरो যদি प्रस्तुत करिब लागे तेते हले এটা কি লাগিব अलौकिक এটা शक्ति লাগিব, এটা मिस्टीरियास फोर्स লাগিব, अर्थात भाइटल फोर्स এটা লাগিব, मिस्टीरियास फोर्स और भाइटल फोर्स। तार माने এনেকুৱা কথা যে যেহেতু আমি জীবন মানুহে জীবন যেহেতু দিব নোৱাৰে সেই কাৰণে আল্লাহ বা ভগৱানে কি কৰিব পাৰে সেই শক্তি দ্বাৰা জৈৱ যৌগ প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে। সাইন্টিস্টেও এনেকৈ মানি লৈছিল যে জৈৱ যৌগ प्रस्तुत करा ना जाब। जैव यौग केवल এটা अलौकिक शक्तिर द्वारा कि है जैव यौग
সৃষ্টি হয় আৰু অলৌকিক শক্তি যেহেতু ওপৰৱালা বা ভগৱানৰ কথা আমি ভাবোঁ তো সেই হিচাপে সাইণ্টিষ্টবিলাকে ভাবি লৈছিল যে জৈৱ যৌগ প্ৰস্তুত কৰা নাযাব ঠিক আছে কিন্তু ইন 1828 1828 শতিকাত কি হৈ গ'ল এজন সাইণ্টিষ্টে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিল এক্সপেৰিমেণ্টটো আছিল এটা ইনঅৰ্গেনিক যৌগ প্ৰস্তুত কৰালৈ তো সাইণ্টিষ্টজন কোন আছিল কি কৰি আছিল বা কেনেকৈ কি হৈ গ'ল সেইটো আমি ভালকৈ চাম তো ইয়ালৈকে হৈ গ'ল ভাইটেল ফ'ৰ্চ থিওৰি বুজি পালা ভাইটেল ফ'ৰ্চ থিওৰি মতে জৈৱ যৌগ আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে এটা মিষ্টেৰিয়াছ বা অলৌকিক এটা বল লাগিব তাৰ পিছতহে জৈৱ যৌগ কি কৰা যাব প্ৰস্তুত কৰা যাব আৰু যেহেতু ভাইটেল ফ'ৰ্চ বা মিষ্টেৰিয়াছ ফ'ৰ্চটো আমাৰ মানুহৰ হাতত নাই সেইকাৰণে বৈজ্ঞানিকবিলাকে ভাবিছিল যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ লেবৰেটৰী সিনথেসিস কৰা নাযাব কিন্তু আমাৰ ইনসিডেন্টলি কি হৈ গ'ল এজন সাইণ্টিষ্টে মই কোৱা দৰে এজন সাইণ্টিষ্ট নাম আছিল এফ হোলাৰ ঠিক আছে এফ হোলাৰে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিল এফ হোলাৰ ইন 1828 এফ হোলাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল কেনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট ই লৈছিল এমোনিয়াম সালফেটৰ লগত পটাছিয়াম সায়ানাইডৰ বিক্ৰিয়া কৰাই এই প্ৰস্তুত কৰিব লৈছিল কি এমোনিয়াম সায়ানাইড ঠিক আছে এমোনিয়াম সায়ানাইড প্ৰস্তুত কৰিব লৈছিল এটা হ'ব আমাৰ এমোনিয়াম সায়ানাইড NH4 CHO প্লাছ তাৰ লগত উৎপন্ন হ'ব পটাছিয়াম সালফেট তো এটা আমাক ল'ব লাগিব 2 মোল এইটো 2 মোল তো এফ হোলাৰৰ মেইন ইন্টেনশন আছিল কি এমোনিয়াম সায়ানাইড উৎপন্ন কৰিব কাৰ লগত এমোনিয়াম সালফেট আৰু পটাছিয়াম সায়ানাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা এই প্ৰস্তুত কৰিব লৈছিল কি এমোনিয়াম সায়ানাইড আৰু তাৰ লগত উৎপন্ন হ'ব কি পটাছিয়াম সালফেট কিন্তু ইনসিডেন্টলি কি হৈ গ'ল এই যে এমোনিয়াম সায়ানাইড আছে এমোনিয়াম সায়ানাইডক আৰু হিট কৰাত অৰ্থাৎ তাপ দিয়াৰ পিছত এই বিক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল কি ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট বিক্ৰিয়া তোমালোকে পিছত ভালকৈ পাবা ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট অৰ্থাৎ কি হয় কিছুমান মূলকৰ কি হ'ব ইফাল এফাল হ'ব তো ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈ গ'ল কি NH2 CO NH2 ঠিক আছে যাক কোৱা হয় ইউৰিয়া তো ইউৰিয়া যৌগটো কি হয় আমাৰ সোর্স ইউৰিয়া যৌগটো কি আমাৰ জীৱন যেনেকুৱা মানুহ বা জীৱ-জন্তু কি মূত্ৰত বা এক্সক্ৰিশন যোনটো পাৰ্ট আছে মূত্ৰত কি পোৱা যায় ইউৰিয়া পোৱা যায় তাৰ মানে কি আমি আগতে কৈছিলোঁ কি অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কি যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হ'ল লিভিং সোর্স জীবন থকা বস্তুত যিবিলাক যৌগ থাকে তাক কি কোৱা হয় অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ তো যেহেতু ইউৰিয়া মানুহ বা জীৱ-জন্তুৰ মূত্ৰত থাকে গতিকে ইউৰিয়াটা কি হ'ব জৈৱ যৌগ হ'ব অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হ'ব তো ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনসিডেন্টলি হোক যেনেকৈ হোক আমাৰ ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হৈ গ'ল ইউৰিয়া ল্যাবৰেটৰী সিনথেসিস হৈ গ'ল আৰু এটো কি অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ সো ইউৰিয়া ইজ দি ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড synthesized in laboratory মনত ৰাখিবা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ প্ৰথমটো অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কি ডিসকভাৰ হৈছিল হেতু হল ইউৰিয়া আৰু কেনেকে কোনে কৰিছিল এফ হোলাৰে কৰিব খুজিছিল এমোনিয়াম সায়ানাইড প্ৰস্তুত হৈ গৈছিল ইউৰিয়া তো ইউৰিয়া ইজ দি ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হুইচ সিনথেসাইজড ইন ল্যাবৰেটৰী তাৰ পিছত কাহিনী শুনা যেতিয়াই এফ হোলাৰে ইউৰিয়া সিনথেসাইজ কৰিল তাৰ পিছতে কি হৈ গ'ল সাইন্টিস্ট বিলাকৰ মাজত এটা খলকনিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল ঠিক আছে যে নহয় আমি কি কৰিব পাৰো অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছক আমি কি কৰিব পাৰো ল্যাবৰেটৰী সিনথেসাইজ কৰিব পাৰো তে কম্পিটিশনৰ নিচিনা হৈ গ'ল বহুত কম্পিটিশন লাগি গ'ল কোনে কি ডিসকভাৰ কৰিব পাৰে তো এনেকৈ আৰু কিছুমান উদাহৰণ যেনেকুৱা ধৰা 1828 তে কি কৰিছিল হেনেল নামৰ সাইন্টিষ্ট এজনে হেনেলে কি কৰিছিল ইথাইল এলকহল ডিসকভাৰ কৰিছিল ইথাইল এলকহল এটা কি হয় জৈৱ যৌগ হয় অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হয় এনেকৈ আৰু কিছুমান সাইন্টিষ্ট যেনেকুৱা ধৰা 1845 ত কোনে কি কৰিছিল বাৰ্জিলিয়াছে ডিসকভাৰ কৰিলে তোমাৰ কি মিথেন ঠিক আছে তো এনেকৈ
ডিসকভাৰ হৈ তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ এচিডিক এচিড ডিসকভাৰ কৰিল এচিডিক এচিড এনেকৈ ডিসকভাৰ হৈ এতিয়াৰ দিনত আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছৰ সংখ্যা টোটেল নাম্বাৰ অফ ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ টিল নাও ঠিক আছে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ টিল ডেট যদি আমি চাওঁ এইটো অৱশ্যে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি দিছোঁ তাৰমানে ইমান একুৰেট বুলি নহয় টিল ডেট কিমান হ'ব 20 বিলিয়ন হ'ব চিন্তা কৰা কিমান বেছি সংখ্যক আমাৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ ডিসকভাৰ হৈ গৈছে এই এটা সেঞ্চুৰীতে 100 শতিকা ধৰা বা 100 বা 150 বছৰতে ইমান সংখ্যক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কি হৈ গ'ল ডিসকভাৰ হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ আগতে কেমিষ্ট্ৰি এইটো ব্ৰাঞ্চ কিন্তু নাছিলে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি নাছিলে যেতিয়া ইউৰিয়া ডিসকভাৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা ইমান সংখ্যক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ ডিসকভাৰ হ'ল আজিৰ দিনত 20 বিলিয়ন কি হৈ গৈছে ডিসকভাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে তো এতিয়া কোৱেশ্চন এটা মাইণ্ডত আহিব লাগে আমাৰ যে ইমান সংখ্যক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কেনেকৈ ডিসকভাৰ হয় বা কিয় সম্ভৱ হৈ আছে আমি যদি পাৰ ডে এনেকৈ হিচাপ ধৰোঁ পাৰ ডে 50 অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কি হৈ আছে ডিসকভাৰ হৈ আছে তাৰ মূলতে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল ঠিক আছে তো এই যে 20 বিলিয়ন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ বা ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চোৱা যায় দেখা যায় কি যে 20 বিলিয়ন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছৰ এটা এলিমেণ্ট কি আছে কমন আছে ঠিক আছে এই কমন এলিমেণ্ট আছে কমন এলিমেণ্ট তাৰমানে এটা মৌল কি আছে কমন আছে এই কমন এলিমেণ্ট আছে এই কমন এলিমেণ্ট কি পাওয়া যায় আমাৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছত পাওয়া যায় দ্যাট ইজ আৱাৰ কার্বন কি পাওয়া যায় কার্বন ইয়েস সি কার্বন এটা কমন পাওয়া যায় ঠিক আছে তো তেতিয়া অর্গানিক কেমিস্ট্রির ডেফিনিশনটা অলপমান চেঞ্জ হল বা অর্গানিক কম্পাউন্ডসৰ ডেফিনিশন অলপমান চেঞ্জ হল তেতিয়া সাইন্টিস্ট বিলাকে ক'লে কি যে কম্পাউন্ডস হুইচ কন্টেইন কার্বন ইজ কল্ড অর্গানিক কম্পাউন্ডস অর্গানিক কম্পাউন্ডসৰ তেতিয়া ডেফিনিশন চেঞ্জ হল অর্গানিক কম্পাউন্ডস বুলি ক'লে তেতিয়া কি বুলি ক'লে অর্গানিক কম্পাউন্ডস মানে অর্গানিক কম্পাউন্ডস তাৰ মানে কম্পাউন্ডস কন্টেইন carbon as a element ঠিক আছে এনেকে ডেফিনিশন দিয়া আৰম্ভ কৰিলে compounds contain carbon as a element is called organic compounds আৰু তেনেকে organic chemistry ডেফিনিশন অলপমান কি হৈ গল চেঞ্জ হৈ গল তেতিয়া organic chemistry কি বুলি ক'লে যে ব্ৰাঞ্চ অফ organic তেতিয়া organic chemistry ডেফিনিশন অলপমান চেঞ্জ হল আগতে কি ভাবিছিল যে study of organic compounds is called organic compounds এতিয়া কি ক'লে যে branch of chemistry in which study of compounds contain carbon ঠিক আছে তাৰ মানে আমি একবারে কি ক'ব পাৰো যে কার্বন থকা যৌগৰ স্টাডিকে কোৱা হয় অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা কার্বন থকা যৌগকে কোৱা হয় অর্গানিক কম্পাউন্ডস ঠিক আছে তো ইয়াতে অলপমান কি আছে খেলিমেলিও আছে অলপমান এক্সেপশন কেছ আমি চাম যে কেৱল কার্বন থাকিলে কি অর্গানিক কম্পাউন্ডস হ'ব নেকি বা কার্বন থকা কম্পাউন্ডসৰ স্টাডি কৰিলে আমি কি অর্গানিক কেমিস্ট্রি বুলি কম নেকি তো কিছুমান এক্সেপশন কিছুমান আছে হেবিলাক আমি চাম এক্সেপশন বুলি যদি কোৱা হয় যে কিছুমান এক্সেপশন বুলি চাবা তোমালোকে এক্সেপশন কি আছে হেতু আমি চাম এক্সেপশন কেছ যে কিছুমান কম্পাউণ্ডত দেখা যায় কার্বন আছে কিছুমান কম্পাউণ্ডছত কার্বন আছে কিন্তু অর্গানিক কম্পাউণ্ডস নহয় ইনঅর্গানিক কম্পাউণ্ডস হয় কার্বন আছে কিন্তু জৈব যৌগ নহয় অজৈব যৌগ হয় ঠিক আছে যেনেকুৱা কার্বন ডাই অক্সাইড ইয়েস কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনো অক্সাইড পটাশিয়াম সায়ানাইড তার পিছত আছে কার্বনেট ঠিক আছে এইবিলাক কি হয় আমাৰ যদিও কার্বন আছে দেখিবলৈ পাইছা কার্বন আছে ইয়াতেও কার্বন আছে কিন্তু এইবোৰ কি নহয় অর্গানিক কম্পাউন্ডস নহয় ঠিক আছে এইবিলাক কি নহয় অর্গানিক কম্পাউন্ডস নহয় তো তেতিয়া অলপমান কি আহি গল অর্গানিক কেমিস্ট্রিৰ যোনটো ডেফিনিশন আছিল তাতে অলপমান মডিফিকেশন আহি গল কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিল তাৰ পিছত আৰু ষ্টাডি কৰা হল আৰু ভালকে ষ্টাডি কৰা হল যে একচুয়ালি কি হয় আৰু ভাল কৰি ষ্টাডি কৰি পেলাই দেখা গল যে অর্গানিক যেবিলাক কম্পাউন্ডস আছে তাৰ লগত কার্বন আছে তাৰ লগত কি থাকিব লাগে হাইড্রোজেন থাকিব লাগে ইয়েস কার্বনৰ লগত কি থাকে হাইড্রোজেনও থাকে ঠিক আছে তো কার্বন আৰু হাইড্রোজেন
কার্বন আর হাইড্রোজেনের কম্পাউন্ডক কি কোয়া হয় কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন ঠিক আছে কন্টেন কম্পাউন্ডক একেলগে কি কোয়া হয় হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে হাইড্রোকার্বন বলি কোয়া হাইড্রো দ্যাট মিন্স হাইড্রোজেন কার্বন দ্যাট মিন্স কার্বন ঠিক আছে তো তেতিয়া অর্গানিক কেমিস্ট্রি ডেফিনিশনটা অলপমান চেঞ্জ হলে তেতিয়া কি কোৱা হয় যে ব্রাঞ্চ এটু মডার্ন ডেফিনিশন হয় একদম মডার্ন ডেফিনিশন যে ব্রাঞ্চ অফ কেমিস্ট্রি ইন হুইচ স্টাডি অফ কম্পাউন্ডস কন্টেন কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন ইয়েস কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন অর হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে তো মডার্ন ডেফিনিশন অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি কি যে স্টাডি অফ হাইড্রোকার্বন ইজ কল্ড অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক আছে তো ইয়াতে আৰু এটা এক্সেপশন মই দিম যে কিছুমান এনেকুৱা কম্পাউন্ড আছে যত কার্বনো আছে হাইড্রোজেন আছে তথাপিও তাক অর্গানিক কম্পাউন্ডস বুলি ধরা নহয় ইয়েস এটু কত না পাবা বহুত ইম্পর্টেন্ট হেতু আমি এক্সেপশন আৰু এটা এক্সেপশন লৈ লম এখিনি তোমালোকে চাই লবা আৰু এটা এক্সেপশন কি আহি গল সো এক্সেপশন নাম্বার 2 ইয়াতে এটা এক্সেপশন আমি লৈ লম এটু 1 এটু 2 হেতু কি যে যদি আমি বাইকার্বনেটের কথা চিন্তা করি ইয়েস সোডিয়াম বাইকার্বনেট চাইছানে ইয়াতে সব হাইড্রোজেন আছে কার্বন আছে স্টিল ইট ইজ নট এ অর্গানিক কম্পাউন্ড ঠিক আছে এটু অর্গানিক কম্পাউন্ড নহয় তো কিয় নহয় ইয়ার অ্যান্সার আমি পাই যাম হাইড্রোজেন আর কার্বন আছে তথাপিও ইয়াক অর্গানিক কম্পাউন্ডস বুলি ধৰা নহয় ইয়াকো ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডস বুলি কোৱা হয় তাৰ মূলতে কি ঠিক আছে হেতু আমি চাম তো ইয়াতে অলপমান টাচ মই দি দিছো যে কার্বন হাইড্রোজেন কেবল থাকিলেও নহব কার্বনের কিছুমান প্রপার্টিজ আছে স্পেশালি দুটা প্রপার্টিজ আছে তার কারণে কার্বনে কি কৰিব পাৰে অর্গানিক কম্পাউন্ডস বনাব পাৰে এই যে 20 বিলিয়ন অর্গানিক কম্পাউন্ডস আছে কিহৰ কাৰণে ইমান সংখ্যক কি কৰিব পাৰিছে অর্গানিক কম্পাউন্ডস বনাব পাৰে কার্বনে তার মূলতে কি আছে টু প্রপার্টিজ ঠিক আছে তো সেই দুটা প্রপার্টিজ কি কার্বনৰ আমি চাম আজিৰ ক্লাস ইমান লেন্দি নকৰো সেই দুটা প্রপার্টিজ চাম এই স্পেশাল প্রপার্টি অফ টু স্পেশাল প্রপার্টিজ অফ কার্বন ঠিক আছে দুটা স্পেশাল প্রপার্টিজৰ কাৰণে কার্বনে ইমান কম্পাউন্ডস বনাব পাৰে বা অর্গানিক কম্পাউন্ডস ইমানখিনি আছে তাৰে নাম্বার 1 হল টেট্রাভ্যালেন্সি অফ কার্বন ইয়েস টেট্রাভ্যালেন্সি অফ কার্বন তার মানে কার্বনৰ চতুৰ্যোজ্যতা ঠিক আছে চতুৰ্যোজ্যতা তো কার্বনে কি কৰিব পাৰে কার্বনে হয়তো কি কৰিব পাৰে চাৰিটা কার্বনৰ চাৰিটা ইলেক্ট্রন কি কৰিব বেলেগক হয়তো দান কৰিব যদি দান কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব কার্বন 4+ ঠিক আছে কিন্তু কার্বনে জেনারেলি গ্রহণ নকৰে বেলেগক যদি দান কৰে কি হ'ব 4+ হ'ব অর্থাৎ বেলেগক দান কৰি কার্বনে সদায় কি কৰে চাৰিটা বান্ধনী সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে 4 ভ্যালেন্সি অর্থাৎ টেট্রাভ্যালেন্স অর্থাৎ টেট্রা বন্ড ক্রিয়েট করে ঠিক আছে কার্বনের সদায় এটা টেন্ডেন্সি কি থাকে দেয়ার আর 4 বন্ডস তো অর্গানিক কেমিস্ট্রিত এটু জানিবলগীয়া কথা যে যিমান অর্গানিক কম্পাউন্ডস তুমি লিখিবা সদায় যাতে কার্বনের চাৰিটা বন্ধনী হয় বা চাৰিটা বন্ড হয় দ্যাট ইজ নোন এজ টেট্রাভ্যালেন্সি অফ কার্বন আৰু সেকেন্ড প্রপার্টিজ কি আছে সেকেন্ড প্রপার্টিজ হৈ গল আমাৰ কেটিনেশন প্রপার্টিজ ইয়েস তোমালোকে ক্লাস 10 পাই আছে কেটিনেশন প্রপার্টি ঠিক আছে কেটিনেশন ধর্ম ক্লাস 10 এটা চ্যাপ্টার আছিল তাতে পাইছিলা তোমালোকে কেটিনেশন প্রপার্টিজ তো কেটিনেশন প্রপার্টি কি প্রপার্টিজ অফ ফর্মিং বন্ড অফ সেম এটম ঠিক আছে ফর্মিং বন্ড অফ এটমস উইথ সেম এলিমেন্ট তার মানে এটা মলরে দুটা পরমাণু বা তিনটা পরমাণু লগ লাগি যদি যৌগ গঠন হয় বা কম্পাউন্ড গঠন হয় তাক কোৱা হয় কেটিনেশন প্রপার্টিজ যে যেনেকুৱা ধৰা কার্বনে কি কৰিব পাৰে কার্বনৰ লগত এনেকুৱা বন্ড ফর্ম কৰি যৌগ গঠন কৰিব পাৰে তোমালোকে চোৱা এটো কি হ'ব ইথেন পিছত আমি চাম এবিলাক আৰু যেনেকুৱা ধৰা আৰু কার্বনৰ লগত এনেকে বন্ড ফর্ম কৰি ডিফারেন্ট কি কৰিব পাৰে কম্পাউন্ড ফর্ম কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি এনেকুৱা আমি ধৰো এনেকুৱা কিছুমান গঠন কৰিব তো এই যে কার্বনে কার্বনৰ লগত যে বন্ড কৰিব পাৰিছে এই প্ৰপাৰ্টিজটো কোৱা হয় কেটিনেশন প্রপার্টি ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে যে আমাৰ এক্সেপশন এটা আছিল যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট কিয় অর্গানিক কম্পাউন্ডস নহয় তার মূলত হল এই সোডিয়াম বাইকার্বনেটত থকা কার্বন যে আছে এই কার্বনে কেটিনেশন প্রপার্টিজ নেদেখুৱায় ইয়েস কেটিনেশন প্রপার্টিজ দেখুৱাব লাগিব
তেতিয়াহে কি হ'ব অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হ'ব এইবিলাক যে আছে কাৰ্বন মনোঅক্সাইডক কেটিনেশ্যন প্ৰপাৰ্টি দেখাব নোৱাৰে যদি কোনো ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বনটো থাকি যাব কাৰ্বনৰ সংখ্যা নাবাঢ়ে ঠিক আছে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আৰু বন্ড ফৰ্ম নহয় সো দ্যাট ইজ দি ৰিজন যে কেটিনেশ্যন প্ৰপাৰ্টি আৰু টেট্ৰাভেলেন্সি এই দুটা ৰিজনৰ কাৰণে কি হৈছে ইমান বেছি সংখ্যক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কি হৈছে ডিসকভাৰ হৈছে তো আজিৰ ক্লাছত জাস্ট খালি আমি কি কৰিলো ইন্ট্ৰোডাকশন পাৰ্টটো হে দিলো কিছুমান হিষ্টৰী হে পালো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি কি পঢ়িম এই যে 20 বিলিয়ন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড যে ডিসকভাৰ হল ঠিক আছে তো এই 20 বিলিয়ন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছক আমাক ষ্টাডি কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব কম্পাউণ্ডছ বিলাকক আমাৰ কি কৰিব লাগিব ক্লাসিফিকেশন কৰিব লাগিব তাৰ মানে যদি আমি ক্লাসিফিকেশন নকৰো তেতিয়াহলে ষ্টাডি কৰাত কি হ'ব অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো দুটো আমাৰ ইন্টেনশন কি হ'ব ক্লাসিফিকেশনত যে আমাৰ কনভিনিয়েন্ট টু ষ্টাডি যাতে আমি সুবিধা মতে ষ্টাডি কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কি কৰিম ক্লাসিফিকেশন কৰিম তোমালোকে বায়োলজি যেনেকুৱা পঢ়া বাইনোমিয়েল নমেনক্লেচাৰ স্পিচিছ বিলাক বা জেনাস বিলাক ডিফাৰেন্ট আমি কি কৰো ভাগ কৰি পেলাই ষ্টাডি কৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ 20 বিলিয়ন যেটো অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ আছে তাক আমাক কি কৰিব লাগিব কিছুমান সেপাৰেট ব্ৰাঞ্চ কি কৰিব লাগিব ভাগত ভগাব লাগিব ক্লাসিফিকেশন কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি চাই আছো যে ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস বা ক্লাসিফিকেশন অফ হাইড্রোকার্বন তার পিছত আৰু আমি কি পঢ়িম স্টেপ বাই স্টেপ আমি যাম অর্গানিক কেমিস্ট্রি তার পিছত আমি পঢ়িম 20 বিলিয়ন অর্গানিক কম্পাউন্ড যে আছে তার স্ট্রাকচার কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লিখাৰ ঢং কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম তো তাৰ পিছৰ ক্লাছত আমি পঢ়িম স্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলা অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস তো এনেকৈ একদম বেসিক বস্তুবিলাক যেতিয়া অর্গানিক কেমিস্ট্রি আমি জানিম তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব অর্গানিক কেমিস্ট্রিটো বহুত ইজি হৈ যাব অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইমান টান বস্তু নহয় কিন্তু আমাৰ মাইন্ডত কেৱল কি আহিব লাগিব যাতে স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক আমাৰ মাইন্ডত আহি যায় ঠিক আছে তো দুটাই গোল্ডেন রুল আছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি স্ট্ৰাকচাৰ টু ফৰ্মুলা আৰু ফৰ্মুলা স্ট্ৰাকচাৰ টু নেম এন্ড নেম টু স্ট্ৰাকচাৰ দুটা বস্তু আহিব লাগিব যেতিয়াই তোমাক খুদা যাব কিবা এটা অর্গানিক কম্পাউণ্ডছৰ নাম তেতিয়া লগে লগে যাতে মাইন্ডত স্ট্ৰাকচাৰ আহি যায় বা স্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখাৰ লগে লগে যাতে মাইন্ডত নামটো আহি যায় দিস ইজ দি গোল্ডেন রুল অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি তো আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিওবিলাক যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আৰু ভিডিওবিলাক পাই থাকা থ্যাংক ইউ